सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरों की बुलेटिन तुहाडा स्वागत। खबरों की बुलेटिन के स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट की दुनिया च मन्निया परमन्निया नाम। पेश ने पहला चुणवीआं खबरां। कनेडा जाण दा सुनहरी मौका। सरकार ने स्टडी टूरिस्ट और स्पाउस वीज़ा देण संबंधी रफ्तार की तेज। भारत तो यूके जाना होया औखा। न्यूयॉर्क विच बजुर्ग सिखां ते होए हमले के मामले में 19 साला नौजवान गिरफ्तार। राष्ट्रीय हितां कारण रूस नाल सिद्धी लड़ाई तो टल रहे हाँ अमेरिका। अमेरिका च फिर लगे ब्लैक लाइफ मैटर्स के नारे। एक सहा फॉर्म नूं पुलिस अफसर ने मारी गोली। अमेरिका न्यू मैक्सिको के जंगल विच अग कारण 2 लोगों की मौत, 200 तो वध घर तबाह। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कनेडा ने स्टडी टूरिस्ट ते स्पाउस वीजे की कैटेगरी के वीज़ा देने की रफ्तार तेज कर दी है। कुछ समय दौरान कनेडा का स्टडी वीज़ा 3 तो 4 महीनों बाद भी आया है, जिस कारण बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई में गैप पै गया तो बहुतियां की आईएलएस की वैलिडिटी खत्म हो गई। कोविड दौरान रिजल्ट में बहुत समा लगा तो जो रिजल्ट आए तो बहुत सारे बच्चों की रिफ्यूजल आई। इस दौरान चंगे तो होनहार विद्यार्थियों को रिफ्यूजल का सामना करना पाया, जिस कारण हुण कनेडा में नवी बनी सरकार ने इमीग्रेशन डिपार्टमेंट वाल खास ध्यान दिता है। $500 मिलियन इमीग्रेशन डिपार्टमेंट ते खर्च किया गया है। इस विच होर ज्यादा तेजी लियाउण लई नवे वर्कर्स नूं नौकरियां दित्तियां गईयां ने तां जो पिछले साल दे जमा होए केसां दा रिजल्ट जल्दी कढिया जावे। इस दे नाल ही कनेडा दे स्पाउस केस दर जल्द आने शुरू हो गए ने। जिहड़े विद्यार्थियों दा कनेडा दा वीज़ा रिफ्यूज हो चुका है, उन्हां कोल अपना केस दोबारा अप्लाई करन दा मौका है। हुण नवे लगे केसां दा रिजल्ट बहुत ही जल्द आ रहा ते नतीजे शानदार आ रहे ने। इस दे नाल ही जिहड़े विद्यार्थी 2020-21 पास ने ओवरऑल 6 ਅਤੇ 5 बैंड ने वो आस्ट्रेलिया के अगले टेक लिए अप्लाई करन। हुण तक आस्ट्रेलिया ने बहुत ही वधिया नतीजे दिते ने। इस दे नाल ही विद्यार्थियों को आस्ट्रेलिया जाके 20 घंटे की जगह 40 घंटे काम करन दा मौका मिलता है। भारत तो बरतानिया जाण लई एक हैरान कर देण वाली खबर आई है। पिछले 2 सालों तो कोरोना की मार सह रही विदेश ਅਤੇ सैर सपाटा इंडस्ट्री भारी मुश्किल पिछों ली ते आउणी शुरू हुई सी कि एक नवी खबर चुनौती लेके आ गई है। सूत्रों मुताबक भारत तो बरतानिया जाण वालियां यूरोपीयन उड़ाणां जिन्हां च लुफ्थांसा, एयर फ्रांस ਅਤੇ KLM वर्गियां शामिल ने विच बिना टूरिस्ट जां रैगूलर शैनगन वीजे तो लोग सफर नहीं कर सकणगे। खास करके इन्हां उड़ाणां च तां यह सफर बिल्कुल नहीं हो सकेगा जो यूरोप के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों में फ्रैंकफर्ट, पैरिस, म्यूनिक ਜਾਂ ਐਮਸਟਰਡਮ विखे रुके बरतानिया पहुंचणगे। इस दे पिछे दा कारण बरतानिया का हुण यूरोपीयन यूनीयन का हिस्सा ना रहण नूं मन्निया जा रहा। इस ब्रैकेट तो बाद हुण गैर यूरोपीयन संघ तो आउण वाले लोकां नूं ट्रांजिट जां रैगूलर शैनगन वीज़ा लेना लाजमी कर दिता गया है। जिन्हां मुसाफरां नूं उड़ान ते चढ़न नहीं दिता गया वो रिफंड ਲਈ भी योग नहीं होणगे। इस संबंधी खाड़ी देशों ਜਾਂ स्विट्जरलैंड तो होंदे होए बरतानिया बिना वीज़ा तो लोग सफर कर सकणगे। इस महीने के शुरू में एक बजुर्ग सिख सैलानी उत्ते किए गए हमले समेत इत्थे क्वीनस विच 3 सिखां उत्ते हमले विच कथित शमूलीयत के मामले में एक 19 साला नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है ते उसनूं नफरती अपराधों के दोषों का सामना करना पएगा। भारत के कौंसलेट जनरल द्वारा इन्हां हमलिਆਂ ਨੂੰ बहुत ही परेशान करने वाला करार देंदे हुए इन्हां दी निंदा की गई। क्वीनस क्रॉनिकल की खबर मुताबक ब्राउन्सविले के वर्न डलग्स नूं वीरवार नूं ब्रुकलिन विच गिरफ्तार किया गया सी अते उसते लुट हमले, अत्याचार और नफरत अपराधों के कई दोष लगाए गए ने। गर्ल्स 3 अप्रैल को कथित तौर पर लेफ्टवर्ड्स बुलेवार्ड और 95 एवन्यू नेड़े 70 साला निर्मल सिंह कॉल आया और उन्होंने बिना कारण हमला करते हुए मूँह ते मुक्का मारिया सी। हमले तो बाद हमलावर पैदल ही मौके तो फरार हो गया सी। एक केस न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की नफरत अपराध टास्क फोर्स नूं सौंपिया गया। सोशल मीडिया ते शेयर कीतियां तस्वीरां विच सिंह नूं खून नाल लथपथ पग ते कपड़िਆਂ 'ਚ देखा गया सी। सिंह भारत तो आउण वाले सैलानी सन ਅਤੇ न्यूयॉर्क सिटी विच पहुंचण तो बाद सभ्याचारक केंद्र विच ठहरे सन, जिथे ਉਹ हमले तो बाद किसी तरह वापस पहुंचे। उन्हां दी नक दी हड्डी टुट गई सी ਅਤੇ चेहरे ते सट दे निशान सन। न्यूयॉर्क विच भारत के कौंसलेट जनरल ने बजुर्ग सिख व्यक्ति ते होए हमले की निंदा करते हुए इसनूं बहुत ही परेशान करने वाला करार दिता सी ते कहा सी कि ਉਹ पुलिस के संपर्क विच है जो इस घिनौने नफरती अपराध की जांच कर रही है। सिख कमीशन ने कहा कि सिंह ने हमले तो बाद अपने परिवार नाल भारत परतण का फैसला किया। रिपोर्ट विच कहा गया है कि गिरफ्तार मुलजम इस हफ्ते शहर के एक होर इलाके विच 2 सिख व्यक्तियों ते होए हमले विच शामिल सी।
ਗਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ 70 ਸਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਟਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਤ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਵ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਸੀ ਤੈਨਾਤ ਲੜਾਕੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਹਾਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕੀਵ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਕਿਵ ਤੇ ਬਰਾਇਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 1964 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਣ ਦੌਰਾਨ ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੇਨ ਗਨ ਖੋਹਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਲਾਈਫ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਟਰਿਕ ਲਾਓ ਦੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੈਪਿਡਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਐਰਿਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੈਪਿਡਸ ਚੀਫ ਬਣੇ ਸਨ ਨੇ ਲੋਇਆ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੋਇਆ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਟੇਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਟ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਟੀਫਨ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਟੈਕਸੀਕੋਲੋਜੀ ਟੈਸਟ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭੈਣ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 5000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰੂਇਡੋਸਟੋ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਇਡੋਸਟੋ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਾਰਾ ਏਮਜ਼ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਡੇਵ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅਮਲਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਲੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਤਪਾਲੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 40 ਸਾਲਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ
2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਬੀਤੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਵਾਰਿਸ ਪਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਦੁਆਬਾ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਹੋਣੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਵਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 500 ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਬਾਗਲਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 86 ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਦਾਰ ਵਿੱਚ 114 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂਚ, ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 183 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਵੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 83 ਸਾਲਾ ਮਾਈਕਲ ਪੈਟਰਿਕ ਟ੍ਰੈਲੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਗੈਰੇਜ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ, ਕੱਛੂ, ਪੰਛੀ, ਸੱਪ, ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਦਾ ਜੰਮ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਟਰਲੈਂਡ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁੜ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਫਾਇਰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ A320 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੋਂ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ DGCA ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ A320 ਨਿਊ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ VTIAGV ਕੀ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 6E2037 ਅਸਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। DGCA ਮੁਤਾਬਕ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਨੇ ਕਾਰ ਚੋਰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਤਵਾਸ ਪਰਿਸਰ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਡੀ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 22 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫਸ ਹਾਰਬਰ ਵਿਖੇ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫਸ ਹਾਰਬਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15, 16, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CX ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਾਫਸ ਹਾਰਬਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਕ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਸਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਲੀਮੋਵੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ Mi-8 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਜੰਗ 'ਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਯੁੱਧ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਪਰਮਾਣੂ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
नहीं हो सकती है पर यह सच हो सकती है। इस दे नाल ही यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा किया है कि अगले कुछ दिनों में रूस पूर्वी यूक्रेन के दोनोस्टक, लुहांस्क और खारकिव खेतरों से वड्डा हमला करन जा रहा है। इतिहासक गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब पुराना ठट्टा के गद्दी निशान संत बाबा गुरचरण सिंह कार सेवा वाले जिन्हों का बीते दिन देहांत हो गया सी, उन्हों का संस्कार मौके जबरदस्त हंगामा होया। जो पटना साहिब के साबका जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह ने अंगीठा साहिब की अरदास मौके डेरे के अगले संचालक के नाम का ऐलान किया। उन्होंने अरदास विच कहा कि डेरे की सेवा संभाल हुण तो जसपाल सिंह करनगे, जो डेरे विच मौजूद सेवादार ने ते ड्राइवर की सेवा निभा रहे हैं। इस ऐलान को लैके उत्थे मौजूद संगत भड़क गई। इसनूं लैके काफ़ी धक्का मुक्की हुई, जिस दौरान कईयां दीयां पग्गां भी लथ गईयां। संगत ने अरदास करन वाले पटना साहिब के साबका जथेदार नाल भी धक्का मुक्की की। इस मौके उन्हां दी भी पग उतर गई। मौके की नज़ाकत नूं देखदे उन्हां नूं कमरे विच बंद कर दिता गया। मौके ते भारी फोर्स नाल पहुंचे डीएसपी रजेश कक्कड़ ने स्थिति नूं संभालदिआं संगतां अते भाई इकबाल सिंह नाल गलबात करके माफीनामा लिखण उपरंत माहौल शांत किया। इस उपरंत ज्ञानी इकबाल सिंह होरां ने अपनी गलती का एहसास करदे संगत कोलों लिखती माफी भी मंगी। इस उपरंत संत बाबा गुरचरण सिंह का संस्कार किया गया। इटली विच प्रवासी मजदूरों को जिथे सारा दिन हड्ड भनवी मेहनत मुशक्कत करके 2 वक्त की रोटी नसीब होंदी है, उत्थे अपने हकों ते अधिकारां नूं हासिल करन लई भी कदे अपणियां नाल ते कदे बेगानियां नाल सदा ही संघर्ष करना पै रहा। प्रवासियों की इस लड़ाई विच इटली भर दीआं भारातरी जथेबंदियां भी बेशक हाँ दा अक्सर नारा मारदियां ने, पर इस दे बावजूद प्रवासियों नूं हुण तक इटली विच ओह रुतबा जां मान सत्कार नहीं मिल सकिया जिहड़ा कि अमेरिका, कनेडा जां कई होर देशां विच मिल रहा। इटली के प्रवासियों नूं उन्हां दे बनदे हक ते अधिकार दिवाउण लई भारतीय भाईचारे की नामी संस्था इंडियन कम्यूनिटी इन लाइसियो सदा ही मोहरली कतार विच खड़ती है, जिसनूं मजदूरों के हकों की लड़ाई लड़दिआं 6 साल बीत चुके हैं। अफसोस सरकारां बदल गईयां, बहुत गल्लां कीतीआं गईयां, पर प्रवासी मजदूरों लई स्थिति असल विच हमेशा इक्को रही। निवास परमिट तो बिना वो अपनी स्थिति नूं ठीक करन दे योग नहीं होए। जिन्होंने अपने निवास परमिट का नवीनकरण करना होंदा है, उन्होंने अक्सर बहुत लंबा समा उड़ीक करन लई मजबूर किया जाता है, जिवें कि बार-बार जिक्र हो रहा है। कानून ने सिर्फ एजेंटां ते अमीर वर्ग के लोगों के ही घर भरे ने ते प्रवासियों दीआं मुੱਢਲੀਆਂ लोड़ां नूं नज़रअंदाज किया है। इटली विच बहुत सारे हाले भी अजिहे प्रवासी ने जो अपने घर चलाउण लई दिन रात मेहनत करते हैं, पर अपनी लुੱਟ खसुੱਟ होने तो बाद अपने पेपर गवा चुके हैं। कई मालक ज़्यादा काम ते घੱਟ तनख्वाह नाल प्रवासियों तो फायदा उठाउंदे ने ते उन्हां नूं अक्सर दर्दनाक ते खतरनाक हालातां विच रहण लई मजबूर करते हैं। इस सन हुण तक दी खबरां मैनूं वरुण कौर मान नूं दिया गया। होर खबरां दे लई साडा YouTube चैनल पंजाब मेल USA TV जरूर सबसक्राइब करो। सत श्री अकाल।